اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلم سيرة الله بالعلم البليغ بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم مدد القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة انفردت بين المصير بالعالم المفرد الكبير عن جمال مجنون للعين حاول وصل الجمال المطلق والحسن التام والزين فنقل ذلك الجمال بين الأوصال الكريمة والقصور فما من صل ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتفضل في قلوب الرجال في موضع استقرار وموضع الخلود وقد الأقدار التنية بما بلغت وأصبرت من سر هذا الطول ما أظهرت وخصصت به ما خصص صلى الله عليه فكان مستقره بأصحاب الظاهرة ونرحل الشريفة الطائرة حتى برز في عالم الجهاد بشرا لا كالبشر ونور الحي الأفكار ظهوره وبار فجعلت همة الراكب لهذه الحروب يجرم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإذ كانت الرسل الأدب بعجم رجال أصحاب ذلك الموصوف تشبيه للسامعين الخواص وتروي عن المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فلا تعد الأكلام عن شهور خير الأنام ولكن هل سبيل تدوين ما في صور من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في موته من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لاعب علم بهذه الحضرة الكريمة ولعب الشوق إلى السماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويترآني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وجمال القلب وكتب العامل بما استفاد الفحم من صفات هذا الرب المحبوب الكامل والسماء التي يحسب السمائل وأولى صلات استدربنا بينك في هذا الحبيب بالأخبار الواسع يتشرف بكتابة الكرام والكتاب والتمازى في هدائك الأسرار والأبصار وقد بلغت بالأهاتف المشهورة أن أول سيد هذا الله والنور المداو في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مهلوك طرز في العلم وتنبيه منه كفر الوجود كالبدر الجد ما تساوى ما تساوى وقد أخرج عبد الرزاق بسند الجبر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله يجلي ويعيش أخبر يا مولى سيد على الخطوط الأشياء قال يا جابر اتقالك قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نورك وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في حلقي وآخرهم في البعث وقد أتت رواية بأنه أول الجنود وأشرفهم مولودا ولما كانت رسالة الأبدية أهم الأمر الحافية اهتزت بالذات من البرية بجمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أسلمهم
الجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وامتياز مثل بظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى اتجاه جواهر بدوره وكل دابة لقريش نطق بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متطبقة مثل الفرع بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن بهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود ثنيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور والفتى الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع الأمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السنان الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود أن فلك صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود ولين عند الله بالتعظيم والسجود صلى الله
الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم إنك حسبنا كرات موجودنا نبيك الكريم فاعفل علينا ببركته لباس عز والتكريم وأسكنا في ديوان السداب النعيم ونعمنا في جنة بنعيم بإله كرم من علينا ووفقنا لشكرك فضقينا وقنا برد عافيك وعواب وحول كل مطلوب علينا حول كل مطلوب علينا فإننا لا نعمل بمحمد على ما وجد بنا على أحد ولا سبب ولا بذاتك وكنت على حد منا وصلي على رسولك كل حين محمد النبي ذاك العامين كذا آل وأصحاب الكرام ومن لهم متابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين. اللهم حز الدعاء ومنك الإجابة بقبول عندك بقبول عندك بقبول عندك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa huwa khairul anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil hakim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Wa qala al-imam qasidul burdah bi akramir rusuli kunna akramal umam. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadatil asatidil kiram wal haba'ibil a'izza wal ulama'il fudala. Hadir bersama kita banyak para ulama, para habaib, para asatid yang insya Allah menjadi sebab banyaknya cucuran rahmat dan maghfirah pada kita semua. Wabil khusus Sayyidil Walid Ayahanda Kiai Muhammad Tayyib Insi Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Bakir bin Abdullah Salim Al-Attas Al-Habib Fikri Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad Al-Habib Fauzi Al-Haddad Al-Habib Idrus Al-Attas Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rifai Adam Mersi Al-Ustaz Kiai Haji Ruslan Mawardi Al-Ustaz Dr. Tantawi Hashim Al-Ustaz Farhat Abdullah Al-Ustaz Kiai Haji Subki bin Kiai Saiman Al-Ustaz Ali Ubaidi bin Kiai Haji Zarkasi Uzani Al-Ustaz Nur Izzi Mansur dan banyak-banyak lagi para asatidz lainnya yang sudah hadir, baik yang masih ada di majlis maupun yang sudah kembali untuk melanjutkan acara selanjutnya. Mata'anallahu bi tuli hayatihim wa manfaati ulumihim wa katsarallahu bi amsalihim. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pada setiap tahunnya ba'da subuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal dapatlah sama-sama kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Sayyidul Kaunain di Musalla Nurul Falah pimpinan akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Izzuddin. Mudah-mudahan baik tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang kita
kita selalu diberikan panjang umur dalam sehat walafiat untuk terus mensyiarkan acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah acara kita sudah dibuka dari mulai ba'da subuh tadi dengan pembacaan surah Yasin, Ratibul Haddad dan Ratibul Attas, dan dilanjutkan tadi dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang telah kita bacakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Arwah kubur yang telah dikirimkan mudah-mudahan diampuni segala dosanya, terima amal ibadahnya, dan dilapangkan di alam barzahnya. Dan dengan pembacaan Maulid tadi kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal. Untuk itu marilah kita meningkat kepada acara selanjutnya, yaitu tausiah agama, ceramah hikmah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebelum dimulai kami mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada para habaib, asatidz dan ulama yang hadir di sini yang begitu banyak. Tentunya majelis yang singkat ini tidak bisa semuanya mempersilahkan para asatidz kita, ulama kita dan habaib kita untuk menyampaikan tausiahnya. Oleh karena itu kita hanya akan mendengarkan beberapa dari beliau-beliau yang telah hadir untuk memberikan mutiara hikmah maulidnya kepada kita semua. Yang pertama, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama, tausiah hikmah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Habibuna Mahbub Al-Habib Al-Fadil min Sulalatil Abadil Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Fas. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Udhkuru salat ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah kurang tidaklah lebih hanya untuk membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di musholah yang mulia, di majlis yang mulia, yang dimana disebutkan namanya Allah, disebutkan namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita munajat kepada Allah berkat mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari majlis ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama, orang tua kita, muallim thayyib. Begitu juga para habaibul kiram, para asatidz dan fuqaha. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita biar dipanjangkan umurnya, biar disehatkan badannya, biar diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan mabuk saya nih bicara di sini. Ada Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, ada Habib Fauzi Al-Haddad,
ada Habib Uthman Al-Haddad. Tapi karena imtithalul amr, perintah dari sahibul bait, sahibul acara, yang dimana imtithalul amr khairun minal adab, menjalankan perintah itu lebih baik daripada adab. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini adalah cukup untuk kita dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana sungguh mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang masih dikatakan umat yang penuh berlumuran dosa, umat yang masih banyak dosa di hadapan Allah, kita banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah nidaul habib, panggilan kasih sayang untuk kita, yang dimana kita disuruh oleh Allah, shallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berselawat kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita jago bikin status ya. Jago bikin status tentang Nabi Muhammad SAW, jago bikin status tentang selawat. Tapi benar gak kita di rumah banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW? Mana yang kita kedepankan? Megang handphone memasang status atau megang tasbih berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi asyra marrah." Barang siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat atas orang tersebut 10 kali. Man shalla alayya asyra marrah, sallallahu alaihi mi'ah marrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan berselawat kepada dia 100 kali. Man shalla alayya mi'ah marrah, sallallahu alaihi alfa marrah. Barang siapa orang yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang tersebut 1000 kali. Man shalla alayya alfa marrah falyatabawwa maq'adatahu fil jannah. Dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, maka Allah telah buatkan singgah sana, kedudukan yang besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat hikmah daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita bangun dari majlis ini, kita pulang ke rumah kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbah fil qalb, laisa fil lisan. Mahabbah itu adanya di dalam hati, bukan adanya di mulut. Kalau di mulut ini tempatnya bohong, saudara. Jadi kita kalau cuma ngomong cinta Nabi, nggak ada di hati kita, itu bohong semua mulut kita. Jadi di mana hati kita berkata benar-benar mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, menyelamatkan kita daripada azabnya api neraka jahanam, mendapatkan syafaat di baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mau ambil satu cerita yang dibawakan oleh Habib Salim bin Abdul Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di dalam satu kisah, ada satu perempuan di kota Madinah. Perempuan tersebut cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini perempuan tertutup dengan rapi, auratnya tertutup, perempuan solehah. Ini perempuan di kota Madinah terkenal dengan cantiknya. Ini perempuan di Madinah terkenal dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kecantikannya orang-orang berebut, pengen melihat wajahnya yang cantik. Orang-orang pengen fudul, pengen tahu bagaimana cantiknya perempuan tersebut. Akhirnya ada 3 perampok, ada 3 orang berandal, pengen melihat wajah cantik perempuan tersebut. Berandal tersebut mengetahui perempuan ini menyintai Nabi Muhammad SAW dengan mahabbah yang luar biasa. Akhirnya dijebak sama ini perampok. Kata ini perampok, wahai perempuan, ditaruh dijegat di gang Madinah. Wahai perempuan, in kunti mahabbatan li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tashif wajhi. Kalau engkau benar-benar cinta kepada
orang ngejebak. Di satu sisi ngebuka wajahnya haram hukumnya inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ini perampok membawa namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan mutahayyirah, bingung akhirnya. Mau pilih yang mana? Akhirnya dipilih buka, karena dibilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dibuka wajahnya, ditutup, nangis pulang ke rumah. Bini kita ada kayak begini gak kira-kira nih? Bini kita kalau sampai buka aurat nangis gak pulang ke rumah buka aurat? Ini perempuan soleha nangis pulang ke rumahnya, ngadu sama suaminya, wahai suamiku aku minta maaf, aku dijebak sama 3 perampok di kota Madinah. Aku disuruh buka wajahku, dia membawa nama kekasihku baginda Nabi Muhammad SAW. Karena aku benar-benar cinta kepada Nabi, aku buka wajahku dan aku tutup lagi wahai suamiku. Suaminya bingung. Akhirnya suaminya ngadu ke Nabi Muhammad SAW. Suaminya datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya istri, membuka wajahnya di hadapan orang lain, padahal ini haram inda Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang suatu sisi ini istri saya, karena cinta kepada engkau, ini perampok membawa nama engkau. Kalau engkau cinta kepada Nabi, coba engkau buka wajah engkau. Akhirnya istriku karena benar-benar cinta, dia buka wajahnya di hadapan perampok tersebut. Kata Nabi SAW, sekarang gak usah repot, kata Nabi. Sekarang engkau pulang ke rumah, engkau bikin api yang sangat besar, engkau taruh di atas gentong, ya, engkau taruh di atas gentong, engkau suruh itu istri engkau dengan bawa namaku. Kalau benar dia cinta kepadaku, dia akan naik ke atas api. Tapi kalau dia benar tidak cinta kepadaku, dia tidak akan naik ke atas api. Untuk membuktikan cintanya kepadaku, pulang, bikin gentong, bikin api yang sangat besar. Akhirnya ini perempuan pulang, dibikin gentong yang sangat besar. Ini laki kurang, dibawa bikin api yang sangat besar. Akhirnya ketika suatu api tidak udah menyala, dipanggil istrinya. Hai zaujati, wahai istriku, bihubbiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antatla'i ila nar. Kalau engkau benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau naik ke atas api. Dites sama suaminya. Tapi ini perempuan memang ghayatul mahabbah, cinta yang begitu tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bilang tidak, na'am wahai suamiku. Itu perempuan naik ke atas api. Itu perempuan masuk ke dalam gentong, ditutup oleh suaminya. Suaminya gemetar, suaminya ketakutan. Ini istri cakepnya luar biasa ya. Istrinya luar biasa, jamilah. Akhirnya balik lagi ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku benar-benar masuk ke dalam api, masuk ke dalam gentong. Kata Nabi Muhammad SAW, la takhaf, jangan takut. Man yuhibbuni hubban syadidan hatta nar lam yuhribhu abada. Barang siapa ada orang yang cinta kepadaku benar-benar cinta, meskipun api tidak akan membakar tubuhnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini suami pulang. Ini suami pulang membuka itu gentong. Itu perempuan keluar dari api, mutazayyinah bi zinatil jannah. Ini perempuan berpakaian-pakaian sorga, wangian-wangian misik yang sangat luar biasa. Satu api pun tidak menempel di tubuh perempuan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hada ghayatul mahabbah. Ini adalah benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cinta itu benar butuh bukti. Butuh kepastian dari diri kita, yang tahu hati kita, yang tahu ini diri kita. Jangan kita cuma bikin status, masya Allah, tabarakallah zaman sekarang ya. Kita coba, banyakkan megang handphone apa megang tasbih sekarang? Banyakkan megang handphone apa Al-Quran sekarang? Megang handphone yang kita banyak bangun tidur melek mata megang handphone, betul? Pengen tidur megang handphone, betul? Masya Allah, tabarakallah. Fudul, sama urusan orang fudul, pengen tahu aja. Bangun tidur buka status orang, lihat status orang. Masya Allah, tabarakallah. Bukan dia baca doa, ya. Bangun tidur mestinya baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita tahu doanya tapi terkadang kita tidak baca, terkadang kita lupa sama doa tersebut. Ya, kita pengen tidur baca bismillahumma ahya wa bismika amut. Kita tahu itu doa tapi terkadang kita lalaikan doa tersebut.
Di mana kita mahabbah? Al-mahabbah bi'ittiba. Mahabbah itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan sayang sama kita. Allah akan berikan apa hajat-hajat kita. Allah akan gobul semua niat-niat baik kita. Itulah dengan ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman sekarang kita ini harus perhatikan diri kita. Jangan suka memperhatikan orang. Kadang-kadang orang kita perhatiin, diri kita nggak pernah kita perhatiin. Kadang-kadang kita ngurusin orang aja, tapi diri kita masih suka berantakan. Kata Allah, "Bu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkanlah diri kalian, kata Allah. Bu anfusakum, selamatkan diri kalian. Jangan orang lain dulu, diri kita dulu. Diri kita masih lalai sama Allah. Diri kita masih lalai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa ambil pelajaran di sini. Kita tambah mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar kita diselamatkan dari api neraka jahanam, diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan di sirat, diselamatkan di mizan, diselamatkan di haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang banyak selawat langsung diminumkan oleh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Habibul Mahbub Habib Habib Ahmad bin Husain Al-Attas yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Amin ya rabbal. Selanjutnya untuk ceramah yang kedua sekaligus yang terakhir, sama-sama kita dengarkan tausiah agama oleh Amir Kiram Fadilatul Mukarram Ustaz Al-Fadil Kiai Haji Ayyub Ishaq. Fa ilaihi wa la tafadhal mashkur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Miftahi babil yasar wa alil anhar wa ashabil akhyar, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib yang sama-sama kita cintai, dan juga para alim ulama, para asatidz yang begitu cukup banyak, saya tutup namanya satu persatu. Wabil khusus, para tua kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Dr. Andes Muhammad Rizki, kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa dapat membina kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Maulid Sibtul Durar Sayyidul Kaunain ialah Al-Ustaz Ahmad Zuhir, serta yang saya hormati para jemaah yang mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, tadi sama-sama kita dengarkan hikmah maulid yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, yang intinya adalah menganjurkan kepada kita untuk meningkatkan cinta kepada Nabi. Bagaimana untuk cinta kepada Nabi? Tentu kita ikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti anjuran-anjuran Rasul, insya Allah anak kita, keluarga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Dengan apa? Saya singkat aja.
Nabi katakan, didik anak kamu sekalian dengan 3 faktor. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta dengan Nabi kamu sekalian. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Dengan apa? Dengan mengikuti anjuran Rasul. Didik anak-anak kamu. Sesungguhnya mereka hidup bukan masa kita lagi. Apa dulu yang ditanamkan? Ya tentu ilmu tauhid. Bagaimana mengetahui tentang sifat yang wajib bagi Nabi, yang mustahil. Terutama setelah itu sebelumnya mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ini yang sekarang banyak yang dikebelakangkan. Saya katakan, bukan saya gak setuju dengan guru-guru Iqra, saya sangat mendukung. Tapi ikuti dulu dong bagaimana ulama-ulama dulu sebelum dulu ngajar juz amma. Kalau dulu kan dikenalnya guru apa? Guru juz. Saya dulu belajar juz amma di sini di Musola Al-Falah sama guru Pren. Ya. Manggilnya Pren gitu kan. Manggilnya Cang Atu. Ya, karena ini kakek daripada Ahmad Izzuddin, saya punya encang. Ya. Karena istrinya itu mencang saya. Ngajarkan juz amma ini ulama-ulama dulu sifat 20 udah dikuasai. Sehingga hal-hal yang negatif gak terjadi. Coba sekarang kita lihat di TV, kadang-kadang kita malu dengarnya guru agama melakukan pelecehan seksual. Ada gak di TV? Ada. Kenapa? Mungkin tauhidnya. Kalau ulama guru-guru dulu sebelum ngajar juz amma sifat 20, 3 nurori, dan meningkat lagi ke Abdul Majid. Ini sekarang tauhid yang dikedepankan. Biar anak kita ngerti tentang sifat Rasul. Itu namanya kita menganjurkan anak kita cinta kepada Nabi dengan apa? Mengikuti anjuran Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Habib Ahmad Lutfi. Setelah itu bagaimana? Wa hubbi ahli baiti, cinta dengan keluarganya Nabi. Supaya apa? Agar anak kita selamat dari dunia sampai akhirat. Bapak Nabi menerangkan dalam hadisnya, man ahabba ashabi wa ahla baiti wa azwaji wa dzurriyyati famata fa ana fi mahabbati Allah. Dalam bab menyangkut masalah sahabat, Nabi katakan, barang siapa yang cinta kepada sahabat-sahabatku, seluruh sahabatnya Nabi kita cintai, dan keluarganya Nabi yang zuriatul Rasul yang sekarang banyak hadir, istri-istrinya Nabi. Hanya dalam pelajaran tauhid itu juga disebut keturunannya Nabi, anak-anaknya Nabi, istrinya Nabi, wa dzurriyyati, dan zuriatnya Nabi. Kita cintai mereka semuanya. Kita meninggal dunia, kata Nabi, ana fi mahabbati, aku dalam cinta kepada mereka. Insya Allah orang yang cinta kepada Nabi, dicintai Nabi, insya Allah pasti masuk surga. Karena kita cinta juga dengan keluarganya Nabi, membuktikan ikut kepada Nabi. Ini ulama dulu, ya Allah, Lebaran tuh selawat nggak dibuang. Apalagi sekarang, ya Allah, kadang-kadang di lapangan selawat nggak dibaca, takbirnya doang. Dulu ulama-ulama kita kalau hari Jumat habis sholat, ketika adanya yang namanya takbir pada acara Idul Adha, itu kan takbir muqayyad, setelah dibaca pasti baca selawat. Apalagi malam takbir dan dibaca selawat nggak dibuang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabi sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Dibaca enggak? Sekarang
mulai hilang. Apalagi yang di lapangan, sholat lapangan banyak orang nggak ngerti, panitia juga kadang-kadang nggak ngerti. Sampai di lapangan di sholat awal, tahiyat masjid di lapangan. Ini sudah mulai dibuang. Dan ulama-ulama kita selalu tidak berbuang. Alhamdulillah kalau daerah Kebun Nanas masih terus. Tapi terkadang saya amati begitu kalau sholat, takbir ini selawat udah dibuang juga. Habis takbir langsung alba. Kalau mau selamat, buktikan ulama-ulama dulu menganjurkan kita cinta kepada sahabat Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta kepada istri Nabi, cinta kepada keturunan Nabi. Kenapa? Mengharapkan cucu dan keturunannya meninggal dalam cinta kepada Nabi, berarti juga mengharapkan Nabi cinta kepada sanak keturunannya. Kalau mau selamat akhirat tuh, yang terakhir watil Quran, banyakkan baca Quran. Sampai sekarang banyak itu baca Quran, zaman udah menghafal. Yang namanya narkoba masuk kemana-mana. Sifat kasih sayang orang tua sudah diangkat oleh Allah. Mungkin mereka yang nggak kenal Al-Quran, Nabi katakan dalam hadisnya, rumah kalau sudah dibacakan Al-Quran, malaikat rahmat datang. Berarti kasih sayang terus menjaga. Kenapa? Bangga dengan baca Quran. Setan kan, gangguan setan kabur. Nah kita sekarang dari kata Habib banyakkan main handphone atau baca Quran. Enakan mana baca Quran atau memegang handphone? Kalau nikmatan mana? Baca Quran. Nah oleh itu saya lihat sekarang semua orang yang banyakkan yang zikir atau banyakkan yang megang handphone. Dari nenek-nenek, dari anak-anak sampai nenek-nenek, dari anak muda sampai kakek-kakek sekarang megangnya apa? Namanya juga zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok mana lagi sih mic-nya nih? Diulang-ulang. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Sama-sama kita dengarkan tausiah yang kedua yang telah disampaikan oleh Fadilatul Mukarram Kiai Haji Ayyub Ishaq. Para jamaah sekalian, insya Allah majelis kita akan ditutup tepat nanti jam 7:30. Masih ada waktu sedikit atas pemataan Sahibil Bait Al-Ustaz Ahmad Izzuddin dan Al-Habib Hanif bin Ahmad Al-Haddad. Sekedar kurang lebih 10 menit kita persilakan kepada Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Tontawi Hashim. Wa ilaihi falatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matin 'azimah, ni'matin 'atiyah wal hadiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa la hawla lana wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Yang mulia para hadirin mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat guru kita Habib Muhammad Mahir dan Habib Mahir, para habib lainnya, para guru kita, abah kita, orang tua kita yang mulia, Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Sayyid beserta keluarga beliau, semoga Allah berikan rahmat, maghfirah dan berkah. Para asatidzah, para guru, jamaah sekalian, maulid, peringatan maulid Nabi kita Muhammad SAW, semuanya semoga mendapatkan cucuran rahmat kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW. Panitia nggak bilang sama sekali, buat naik diajak ngobrol 5 menit setiap peringatan maulid Nabi kita Muhammad SAW. Al-Fakir hanya nyambung dari penceramah sebelumnya. Bagi kita
Tujuannya pertama muqarabah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat posisi kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang tidak paham bacaan sama sekali, ikut hadir, ikut bersukacita, ikut bersalawat di tempat ini adalah mendekat posisinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mendekat. Kalau kita pribadi yang baca, langkahnya langkah kita. Tapi ketika kita berkumpul dengan para habaib, dengan para zuriyah, dengan para kiai, dan kita baca karangan-karangan imam-imam besar, maka kita ikut langkah beliau mendekat dari kita Muhammad SAW. Walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak ngerti. Tujuannya kita numpang mendekat posisi kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah supaya kita kenal dulu aja, kenal. Mahabbah kita masih jauh. Kalau dijelaskan oleh Habib tentang mahabbah para aulia, para sahabat, jauh, nggak ada apa-apanya kita. Itu baru cerita perempuan yang ada di Qudul Jin, itu cerita aja. Ada seorang ibu punya anak 3. Nabi bilang, jihad fisabilillah, dikirim anak yang pertama meninggal. Jihad fisabilillah, dikirim anak kedua meninggal. Jihad fisabilillah, habis anaknya. Rasulullah pulang, ibu nungguin Nabi kita Muhammad SAW. Ketika berjumpa, Nabi lihat itu ibu mukanya sedih. Maka Nabi sampaikan salam duka kita kepadanya. Padahal ini ibu nyambut Nabi dengan gembira. Ketika dilihat wajah Nabi penuh dengan kotoran, penuh dengan debu, maka ibu ini menangis, ya Rasulullah, aku tidak sedih dengan kematian anakku yang 3. Kalau aku punya anak 7, semuanya untuk kau ya Rasulullah. Tapi aku sedih melihat wajah engkau penuh dengan debu ya Rasulullah. Itu mahabbah kelas tinggi, kita belum sampai. Tujuan kita hadir, dibacakan kisah, tarikh, sejarah, maziyah, fadail, kelebihan yang Allah berikan khususnya buat Nabi kita Muhammad SAW. Dari sejarah kelahirannya, dari bentuk tubuhnya, dari akhlaknya yang mulia, dari kedudukannya di Al-Quranul Karim, semuanya kita ingin dengar, dibuka kuping kita. Biar itu lantunan suara yang mengisahkan keagungan Nabi kita Muhammad SAW masuk ke telinga kita, bukan. Sehingga menambah kenal dulu sama Nabi kita. Kita kurang cinta sama Nabi karena kita gak kenal. Coba ada anak pemuda yang belum kawin, ada gak belum kawin di sini? Ada. Tapi guru kita Habib Mahir udah kawin. Posisinya lain. Jadi belum kawin digodain, udah kawin digodain juga. Kita ada anak muda belum kawin, ada juragan kaya bersih, dibilang saya punya anak perempuan nih Pak, mau gak nikah sama anak saya? Anak muda boleh, nggak nyimpan di hati, jawaban boleh. Jadi besok ke rumah deh, sebentar, ayo kita ke rumah, diajak dipaksa ikut ke rumah. Di rumah dia lihat itu perempuan, anaknya, ya Allah cantik kayak bidadari. Dia lihat titelnya S3, la haula wala quwwata illa billah. Dia lihat rumahnya, mentereng. Ketika dibicarakan pertama kali, dikenalkan pertama kali, sebelum melihat mukanya, cuma biasa aja. Tapi ketika didekatkan kembali, diperlihatkan, dipertemukan, dikasih lihat naziyah, kelebihan-kelebihan itu perempuan, nambah, ya Allah, kepengen banget di perempuan, dia tahajud, dia bangun malam, dia doa, dia minta sama Allah. Fulanah binti bapak yang kaya tadi, ya Allah, pengen banget ya Allah, dia minta sama Allah. Kenapa? Itu mahabbah timbul karena kenal. Kita belum sampai mahabbah tidak tadi, jauh banget kita malu dengannya. Tapi kita kepengen kenal Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus pengen kenal. Kalau nggak ngerti juga, nggak simak juga, yang penting dekat dulu, dekat. Dengan dekat,
gamparan. Dengan dekat, oh kenali lebih. Makanya hadir kita kenali, ternyata kenal dulu. Aku pengen kenal Rasulullah. Aku pengen lebih paham tentang Rasulullah. Biar aku tambah senang, tambah kangen, tambah rindu, tambah pengen dekat dengan Rasulullah. Itu tujuan itu. Dan karena udah 5 menit, mudah-mudahan Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh hadisnya. Jadi itu kita saya ingin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah tausiah demi tausiah telah kita dengarkan. Sampailah kita kepada penghujung acara pembacaan doa dan tarjumah zikir yang akan langsung dipimpin oleh Ayahanda Sayyidil Walid Kajian semua permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, qarana kita Muhammad. Allahumma rzuqna mahabbatan wa qurbatan ila sayyidina Muhammad li ihya'i sunnati wa ta'limi. Afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selesai pembacaan doa tadi, usai sudah acara kita pada pagi hari ini, kami atas nama Sahibil Bait dan segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, wabil khusus kepada para ulama, asatidz dan habaib, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu pada tahun yang akan datang. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.